सलाम जी, नमस्ते जी, सभी रहो हंसते जी। बच्चों, आज मैं 6 स्टैंडर्ड पहला लेसन दोड्डवरा दारी यानी दोड्डवरा यानी बड़ों की दारी, दारी यानी रास्ता, बड़ों का रास्ता। इस पाठ को मैं आपको समझाने जा रही हूँ, गौर से सुनिए। फर्स्ट वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब अपनी अपनी किताबों को सामने रख लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರತದ यानी भारत के प्रथम यानी फर्स्ट ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ हैं. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೂ सरल जीवन ನಡೆಸಿದವರು. अत्यंत यानी बहुत ही उन्नत यानी हाईएस्ट, बहुत ही ऊंचा, उन्नत यानी ऊंचा, उन्नत. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು, स्थान बहुत ही ऊंचे स्थान पर, ಏರಿದರು यानी चढ़ने पर भी, बहुत ही उन्नत स्थान पर चढ़ने पर भी सरल जीवन ನಡೆಸಿದವರು, सरल जीवन को बिताया. कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ಅವರದು ಋಷಿ ಸದೃಶ ಜೀವನ. जनक महाराजरंते, जनक महाराज की तरह. उनका अवरदु यानी उनका ऋषि सदृश यानी ऋषि के समान जीवन. जनक महाराज की तरह उन्होंने ऋषि के समान जीवन बिताया. ಅವರು वे ಕೋಪವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು वे ಕೋಪವನ್ನು, ಕೋಪ यानी क्रोध, गुस्सा, गुस्से को, क्रोध को हत्तिಕ್ಕಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು यानी वो अपने क्रोध को कंट्रोल करते थे, सह लेते थे. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ यानी जीवन में शिस्त, संयम, समय पालने यानी समय को अच्छी तरह से निभाना, ಇವುಗಳಿಗೆ इन चीज़ों को ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು यानी देते थे. ತಾವು ಜನರ ಸೇವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು वे अपने आप को मैं ಜನರ ಸೇವಕ यानी जनसेवक कहकर, ಎಂದು यानी कहकर ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. अपने आप को कह लेते थे, मैं जनसेवक हूँ, ये वे अपने आप को कह लेते थे. ಒಂದು ದಿನ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಲವು ಪುಟಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ यानी एक दिन, ಕಚೇರಿಯ यानी ऑफिस, ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ यानी काम मुगिसी ख़त्म करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनेगे यानी घर, मनेगे बंदाग, जब वे घर आए, बंदाग यानी आए, ಅವರ उनके ಒಂದು एक ಪುಸ್ತಕದ किताब के ಹಲವು कई ಪುಟಗಳು यानी पन्ने, पेजेस, अल्लल्ली यहाँ वहाँ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ यानी बिखेर कर, हरिदु फटे, बिद्दिरुವುದನ್ನು, गिरे हुए,
ನೋಡಿದರು, देखा. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ये सब ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ, बच्चों का ಕೆಲಸ, काम ಎಂಬುದು कहकर ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲು, उन्हें ಹೊಳೆಯಲು यानी समझ में आने से यानी फ्लैश होने में, ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆ ज़्यादा, ಹೆಚ್ಚು यानी ज़्यादा, ವೇಳೆ यानी टाइम, वक्त, ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆ, बहुत वक्त, बहुत समय, ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, नहीं लगा, ज़रूरत नहीं पड़ी. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ बच्चों को ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ, उनकी ತಪ್ಪಿನ ಏನೇ गलती का ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅರಿವಾಗಬೇಕೆನೆ एहसास होना चाहिए, they should feel ಎಂದೆನಿಸಿತು. उन्हें ऐसा लगा. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿಸಲು ಅವರ ಮನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. लेकिन ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು उन बच्चों को अपराधी मानने के लिए ಅವರ ಮನ್, उनका मन ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, नहीं माना, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ यानी नहीं माना. इसलिए ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡಿದರು. इसलिए वे एक उपाय ढूंढा. ಪ್ರಸಾದರು ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಬಂದರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲು, ಕೈ यानी हाथ, ಕಾಲು पांव, ತೊಳೆದು धोकर ಬಂದರು, ಆಯೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ यानी धीरे से. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ यानी कोठड़ी में, रूम में, अपने कमरे में, कोणे यानी कमरे में. हरिदु फटे, बिद्दिद्द, गिरे हुए, पुस्तकದ किताबों के ಪುಟಗಳನ್ನು, पन्नों को ಒಂದೊಂದಾಗಿ एक करके, ಒಂದೊಂದಾಗಿ यानी एक करके ಎತ್ತಿ, उठाकर ಮೇಜಿನ, ಮೇಜನೆ ಮೇज, टेबल, ಮೇಲಿಟ್ಟರು, टेबल के ऊपर रखा. ಬಳಿಕ यानी उसके बाद ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕರೆದರು. उसके बाद ಬಳಿಕ यानी उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ बच्चों को ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರು. ಬಳಿಗೆ मीन्स अपने पास, ಬಳಿಗೆ यानी अपने पास ಕರೆದರು, बुलाया. ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದರು. बच्चे भागते हुए आए. ಓಡೋಡಿ यानी भागते आए. राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಗದಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों ನೋಡಿ, देखो, ಇಲ್ಲಿ यहाँ ಎಷ್ಟೊಂದು, कितने ही ಕಾಗದಗಳು, ಕಾಗದ यानी कागज, पेपर्स, ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ, फट गए हैं, फटे हुए हैं. ಇವೆಲ್ಲ ये सब ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು, ये सब पुस्तक के, किताब के ಪುಟಗಳು, पन्ने हैं, पेजेस. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ यानी तुम में से, ಯಾರು कौन ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, कितने ಪುಟಗಳನ್ನು, पन्नों को ಹರಿದಿದ್ದೀರೋ, फाड़े हो, ಅವರಿಗೆ, उनको ಆ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ, उनको उन पन्नों के संख्याओं के प्रकार ಕಾಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾಸು यानी पैसे ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, दूंगा, ಆಗಬಹುದೇ, क्या हो सकता है. इस तरह राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों से कहा. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. बच्चे ಒಬ್ಬರ, एक दूसरे का मुख ನೋಡಿಕೊಂಡರು, देखने लगे, एक दूसरे का मुख देखा.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಾಸು ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾವು ಹರಿದ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. तब बच्चों ने एक एक करके कासु सिगुವುದಲ್ಲ, कासु पैसे मिलेंगे, इस संतोष से ताऊ हरिदा जितने वे पन्नों को हरिदा फाड़े थे उन पन्नों की ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. उन पन्नों की संख्याओं को बताया, ತಿಳಿಸಿದರು यानी बताया. ಪ್ರಸಾದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿನೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಉತನೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು. ಪೈಸೋಂಕೋ ದಿಯಾ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ. ಆಗ ಪ್ರಸಾದರು तब प्रसाद जी ने बच्चों से कहा, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, देखो बच्चों, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಿತಾಬ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ್ ಹೇ. ಕಿತಾಬ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ್ ಹೇ. ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಕರಗಳು. ಹಮಾರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಸಮಜ್ದಾರಿ. ಹಮೇ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಡಾನೆ ವಾಲಿ ಆಕರಗಳು. ಆಕರ ಸಾಧನ ಹೇ. ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಕಿತಾಬೋಂಕಿ ಪನ್ನೋಂಕೋ ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು, ಹರಿದು ಯಾನೆ ಫಾಡ್ಕಡ್ ಡಾಲ್ನಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಹಿ ಹೇ, ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಿತೆ ಸಮಜ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಸ್ ತರ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆನೆ ಕಿ ತರ ಬತಾಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು. ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಅಪ್ನಿ ಗಲ್ತಿ ಕಾ ಅರಿವಾಯಿತು, ಎಹಸಾಸ್ ಹುವಾ. ತಪ್ಪಿನ ಏನೇ ಗಲ್ತಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರರಿಗೆ वो सब राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं, ತಾತಾ ದಾದಾ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತಾ ಏನೇ ದಾದಾ, ಹಮ್ ಆಜ್ ಸೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗೆ ಎಂದು ಕಭೀ ಭೀ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕಿತಾಬೋಂಕೆ ಪನ್ನೋಂಕೋ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಹಿ ಫಾಡೆಂಗೆ. ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೆಂಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಸ್ ತರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ಕೆ ಕಹ. ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ್ಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಹುವಾ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಭೀ अपराधी मनोभाव नहीं लगा. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೆ. इस तरह बड़े व्यक्ति जो होते हैं वे सब इसी तरह के होते हैं. ಕೋಪ, ಗುಸ್ಸಾ, ಅಸಹನೆ ಏನೇ ನಾ ಸಹನ, ತಾಳ್ಮೆಗೆಡುವುದು, ಸಂಯಮ ಖೋನ, ಇವೆಲ್ಲ ये सब ಅವರಿಂದ ದೂರ, ये सब उनसे दूर रहते हैं. प्रगति गुट्टे अदु. बड़े लोगों की प्रगति का गुट्टे यानी राज ही यही होता है. वे कभी गुस्सा नहीं करते, संयम नहीं छोड़ते, संयम नहीं खोते. अब हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. डॉक्टर जाकिर हुसैनರು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ, भारत के शिक्षण के, अभिवृद्धि के ಹಾಗೂ और ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ, उसके सुधार के ಕುರಿತಂತೆ, सुधार के संबंध में ಹಲವು ಕೈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಕೈ ಪುಸ್ತಕೋಂಕೋ ಕಿತಾಬೋಂಕೋ ಬರೆದವರು. ಲಿಖಾ ಹೇ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ, ಅನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ದುಡಿದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ये भारत के स्वातंत्र्यದ ಬಳಿಕ, स्वातंत्र के बाद, भारत के आज़ादी के बाद, बलिका यानी बाद, बिहार के राज्यपाल बनकर
ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ भारत के उपराष्ट्रपति बनकर अनंतर उसके बाद राष्ट्रपतिಗಳಾಗಿ उसके बाद राष्ट्रपति बनकर ದುಡಿದವರು मेहनत किया है. ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಕಾಲ ಏನೇ ಥೋಡೆ ದಿನ್ वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे. ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. शिक्षा ही उनके प्रमुख कार्यक्षेत्र बना हुआ था. ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ದೆಹಲಿ की ಜಾಮಿಯಾ मिलिया विश्वविद्यालय उन्नत शिक्षण के बहुत ही उन्नत शिक्षा के लिए ಹೆಸರಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಾದ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು उसके ಸ್ಥಾಪಕ थे ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರೆನ್ನಬಹುದು. वे अपने जीवन के बहुभाग यानी बहुत ही हिस्से को अपने जीवन के बहुत ही हिस्से को उस विश्वविद्यालय में ही कಳೆದರೆನ್ನಬಹುದು. कಳೆदना गुजारना ये कह सकते हैं. वे अपने जीवन के बहुत भाग को ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ में ही बिताया. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ತುಂಬ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. वहाँ की एक घटना बहुत रोचक है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ शिस्त यानी अनुशासन और शुचि यानी स्वच्छता के लिए ಅಪಾರ ಅಂದರೆ बहुत ही महत्व देते थे ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ यानी सभी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ प्रतिदिन ರೋಜ್ ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಪಡೋं को ಧರಿಸಿ ಪಹನ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಕೋ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಉಸಿ ಥರ ಕಾಲು ಎನೆ ಪಾಂಕೋ ಹಾಕಿದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಪಾಮೆ ಪಹನೆ ಶೂ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಎನೆ ಶೂ ಬೂಟ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚಿ ಥರ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಚ್ಚಿ ಥರ ಸೆ ಪಾಲಿಶ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಸ್ ಥರ ವೇ ಕಹತೆ ಥೆ. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನರು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದುದನ್ನು जो कहते थे उसे ಸರಿಯಾಗಿ ठीक तरह नहीं ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. उसका नहीं अनुसरण करते थे. ಇದರಿಂದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಭಂಗವಾಗುವುದೆಂದು ಹುಸೇನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ इससे शिस्त के लिए यानी अनुशासन को अनुशासन को भंग होना यानी डिस्टर्ब होना हुसैनरू अभिप्राय पड़ते. इससे अनुशासन को डिस्टर्ब होता है, उसकी धक्का लगती है. ये वे समझते थे. अभिप्राय पಟ್ಟರು यानी उन्होंने सोचा समझा. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ತಾವೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. उन्होंने क्या किया? विद्यार्थियों को बुद्धि कलिसಲು यानी उन्हें समझाने के लिए ಒಂದು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. एक उपाय किया. ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನರು ಒಬ್ಬ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕುವವನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಒಂದು ದಿನ एक दिन विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस गेट में ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬ್ಬ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕುವವನ ವೇಷದಲ್ಲಿ एक बूट पॉलिश
लगाने वालों के वेश में बैठा हुआ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉನ್ಹೆ देखा. ಕುಲಪತಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೇನೆ ಉನ್ಕಿ ನಿಗಾಹ ಮೇ ಆಯೆ. ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಡಬ್ಬಿ ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ನಾಚಿದರು. जब उन्होंने एक कुलपति अपने हाथ में पालिश की डब्बी ब्रश ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬ್ರಷ್ ಪಕಡೆ ಹುವೆ बैठा हुआ दृश्य कंडा विद्यार्थियों इस दृश्य को कंडा देखकर विद्यार्थियों को तಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ अपने ही बर्ताव पर नाचिದರು. शर्माया वे शर्माए. अपने ही कुलपति को हाथ में ब्रश पालिश की डब्बी ब्रश पकड़े हुए देखकर विद्यार्थी को अपने आप में बहुत शर्माए. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡೂ ಆಗಿತ್ತು. एक दो विद्यार्थी पालिश भी उन्हीं जाकिर हुसैन के हाथ से ही डालने लगाए थे, यानी बिना जाने. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೂಟುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಉಸ್ ದಿನ್ ಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಟಾಗಿ यानी ಬಹಳ नीट से क्लीन से बहुत अच्छे से बट्टे यानी कपड़ों को पहनकर ಬೂಟುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು अपने शू को पालिश डालकर ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದರು यानी आने लगे. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು. ये विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन पालन करने के लिए ನೆರವಾಯಿತು. ಸಹಾಯತಾ ಮಿಲಿ. ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನರ ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಸ್ತು अनुशासन को अपने आप बना लेना चाहिए, ये जाकिर हुसैन का आदेश था. धन्यवाद.